لنا من العناية ركنا غير منهدم يا رب اغفر لنا ما مضى لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم يا رب فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى أرواح كافة الأئمة كافة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشر المبشرين بالجنة وأصحاب غزوة بدر وغزوة أحد وأصحاب بيت الرضوان ثم إلى كافة أزواج رسول الله خصوصا سيدنا حبابة خديجة الكبرى وعائشة الرضا ورسلنا حبابة فاطمة الزهراء وسيدنا الحسن ومولانا الحسين وصولهم وفروعهم انتسب إليهم جميع أصحاب رسول الله وأزواج رسول الله وآل بيت رسول الله وأحباب رسول الله وأتباع ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح كافة أئمة المجتهدين والفقهاء والمحدثين والمفسرين والعلماء العاملين أينما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض لمغاربها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام كتب الإرشاد وغوث العباد بالله عبد الله بن علي محمد الحداد وصولهم وفروهم كافات مشايخنا ومعلمينا في الدين ذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله ينفعنا بركاتهم وأسرارهم أنوارهم علوم كراماتهم ونفعات بالدين والآخرة ثم إلى أرواح كافة صلحاء هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين ثم إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتهم كل مسلم جميع وصولهم وفروحهم أن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة اسكنهم الجنة وأن الله يؤتي كل سائل منا منكم سؤله ألا مرض الله ورسوله افتح علينا فتح العارفين فقهنا في الدين ويجعلنا من العلماء العاملين والمخلصين المخلصين وأن الله يعلمنا وإياكم التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل على هذه النية على كل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة ولنية أن الله يصلح الراعي والرعية والأمة المحمدية بجاه خير البرية
ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا علما لدني ومشرب الصافي لهني وهاب يا غني يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتحا قريب برحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما وارزقنا فهم آمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله تعالى. نوينا على من وأسلافنا الصالحون وعلى من بهم شيخنا الكرام الله دخل نياتنا في نياتهم وعمالنا في عمالهم وطاعتنا في طاعتهم ويرزقنا محبتهم واحشرنا في زمرتهم توفنا على ملتهم ونتأدب بآدابهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia-Nya. Nikmat Allah taala masih pertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah taala selalu berikan kita sehat afiat dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat tak lupa salam agar selalu tercurahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Baik, langsung saja kita teruskan mutalaah dari kitab Risalatul Muawanah dari Imam Al-Habib Al-Qutb Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Nafa'anna Allah bih wa bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bih wa bi'ulumihi وبعلوم سائر عباد الله الصالحين في الدارين آمين. وإياك ومحدثات الأمور ومختلفات الآراء فقد قال عليه الصلاة والسلام كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عليه السلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والبدع ثلاث: بدعة حسنة وهي ما رآه أئمة الهدى مما يوافق الكتاب والسنة من حيث إيثار الأصلح والأنفع والأحسن، وذلك كجمع القرآن في مصحف لأبي بكر رضي الله تعالى عنه ونصب الديوان وصلاة التراويح لعمر وترتيب المصحف والآذان الأول يوم الجمعة لعثمان وأحكام قتال البغاة لعلي رضي الله تعالى عنه وعن الخلفاء الأربعة والله تعالى أعلم بالصواب. Kemudian di sini beliau menjelaskan kepada kita tentang hakikat yang namanya ahlus sunnah wal jamaah. Karena siapa saja boleh mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Artinya bisa-bisa saja semua orang mengaku mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Akan tetapi beliau di sini mulai menjelaskan bahwasanya apa yang diyakini oleh beberapa kelompok yang mana mereka hanya berpegang dengan satu hadis dan itu jadi hadis andalan, jadi jurus andalan. Kapan saja khutbah apa saja bawa hadis ini mesti.
ya, mesti bawa hadis ini. Yaitu apa? Ala wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jadi awalnya apa? Syarrul umuri muhdatsatuha. Perkara yang paling buruk adalah perkara yang muhdatsat, perkara yang baru, yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana pemahaman yang benar tentang bid'ah yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika kita katakan bahwasanya Al-Imam Syafi'i sendiri, beliau membagi bid'ah kepada beberapa bagian. Jadi tidak secara mutlak bid'ah semuanya itu adalah sesat. Kalau sesat tempatnya adalah neraka. Dari mana Imam Syafi'i bisa berinisiatif bahwasanya bid'ah itu tidak mutlak, akan tetapi bid'ah itu terbagi. Tentu hal ini sebagaimana apa yang sudah dicontohkan oleh mereka yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita untuk berpegang kepada mereka setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-khulafaur rasyidin. Nah, di sini beliau bawakan ini sebagai contoh dan ini jadi pegangan ya buat kita tentang bagaimana kita memahami bid'ah itu sendiri. Wa iyyaka, dan hati-hati beliau katakan, wa muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru yang tidak ada contohnya dari baginda Rasulullah atau tidak ada dalilnya melalui Al-Qur'an atau hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan kita udah paham kemarin bahwasanya hadis Rasul itu tidak hanya ucapan saja, termasuk ikrarnya beliau, diamnya beliau, tanda setuju, karena Nabi tidak pernah diam dengan perkara yang mungkar. Kalau sudah perkara haqqullah yang diusik, yang diganggu, maka tidak ada yang berani dengan marahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mukhtalafatil ara, dan bermacam-macamnya pendapat. Al-ara artinya pendapat, pemikiran. Karena apa? Faqad sesungguhnya qala alaihi salatu wasallam, bersabda siapa? Alaihi salatu wasallam, yaitu Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, kullu muhdatsatin bid'ah, segala perkara yang baru itu adalah bid'ah. Karena bid'ah itu sendiri secara bahasa adalah yang perkara yang belum ada sebelumnya. Jadi namanya apa? Ibtida'. Ibtida' itu artinya seseorang inovasi, ya. Inovasi itu sesuatu yang baru, yang apa? Makana mathalun qablah, yang belum ada contoh sebelumnya, belum ada hal yang serupa sebelumnya atau yang mirip-mirip. Itu namanya bid'ah secara bahasa. Makanya sifat Allah apa? Al-Badi'. Allah itu badi'. Apa arti badi'? Menciptakan belum ada contoh sebelumnya. Allah ciptakan langit enggak ngejiplak ame yang sebelumnya udah nyiptain langit lah. Allah yang ciptain terlebih dahulu pertama. Justru semua makhluk yang ada ini, pemikiran kita manusia ini semuanya terinspirasi dari ciptaan Allah. Semua yang ada sampai dari sekarang, dari dulu, sekarang sampai bertahun-tahun ke depan nanti, itu semua pasti terinspirasi dari ciptaan Allah. Bikin apa aja, entah nanti zaman ke depan ada bikin apa tahu, itu pasti terinspirasinya dari yang sudah pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang belum pernah ada yang serupa sebelumnya, atau belum ada contohnya lah secara gampang. Itu Rasulullah nyatakan kullu muhdatsatin bid'ah. Nah, di dalam ilmu tatanan bahasa
Kalau kita belajar bahasa Arab, kemudian fun di dalam bahasa Arab itu kan banyak. Nah, di sini kalau di dalam ilmu nahwu, kalimat kullu itu artinya semua. Tapi semuanya juga nanti ada bagian. Ada kullun lil ba'dhi. Semua tapi untuk sebagian. Dalilnya mana? Silahkan buka dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy." Kami jadikan dari air itu segala sesuatu hidup. Kita manusia karena ada apa? Ada air dalam tubuh kita, ada unsur airnya kita bisa hidup. Binatang juga sama, tapi tidak semuanya kan? Tidak semua makhluk Allah itu ada unsur airnya. Iblis, syaitan, ada unsur airnya? Nggak ada. Iblis diciptakan dari api, nggak ada unsur air, tapi hidup. Terus apa lagi? Banyak ya hal-hal yang Allah ciptakan yang tidak ada unsur air tapi bisa hidup. Berarti apa? Loh, berarti Al-Quran salah dong. Oh enggak, Al-Quran enggak salah, benar. Kalimat kul di dalam Al-Quran itu kullu, itu tidak menyatakan semua secara merata, enggak. Jadi namanya kul lil ba'dhi. Seluruh untuk apa? Untuk lil ba'd, untuk sebagian atau apa? Sebagian besar. Begitu. Kalau kita sudah paham secara tatanan bahasa saja, maka kita bisa mengambil kesimpulan dalam hadis Nabi itu. Nanti kalau kita teliti dengan hadis-hadis yang lain, maka tidak ada pertentangan. Justru saling mendukung satu sama lain, menjelaskan satu sama lain. Dalam artian apa? Bahwasanya kalimat kul di dalam hadis yang Nabi nyatakan ini, itu bukan untuk secara merata, keseluruhan. Yang namanya perkara bid'ah itu dhalalah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Jadi apa Nabi nyatakan? Wa kullu muhdatsatin, wa kullu bid'atin dhalalah. Segala sesuatu, tidak semuanya. Yang memang Nabi tidak contohkan dalam urusan agama. Dalam perkara agama Nabi tidak ada contohnya atau tidak ada landasan dalilnya dalam agama. Walaupun tidak secara apa? Secara utuh. Artinya apa? Satu kegiatan misalnya lah. Gambaran yang gampang saja. Nah, paling mudah sudah maulid aja lah. Maulid itu kan dibilang bid'ah sama sebagian kelompok. Ini mereka berlandaskan hadis ini. Pakai nanya lagi, Nabi maulid gak dibilang? Kalau Nabi nggak maulid berarti maulid itu bid'ah. Jadi apakah semua yang Nabi tidak kerjakan, Nabi belum pernah contohkan, itu semuanya bid'ah? Belum tentu. Karena apa? Nanti di sini beliau bawakan apa? Tentang bagaimana tindakan para khulafaur rasyidin. Kan yang paling ngerti dengan hadis Nabi siapa? Sahabat. Sahabat itu paling paham dengan hadis Nabi. Kapan hadis ini keluar, karena sebab apa, ya, atas dasar apa hadis ini diutarakan oleh Rasulullah SAW, itu para sahabat. Apalagi khulafaur rasyidin, ini yang selalu sama Nabi, tahu betul. Jadi kalau yang dilakukan oleh khulafaur rasyidin adalah perkara yang tidak pernah Nabi lakukan, apakah itu bid'ah? Bid'ah. Tapi dhalalah enggak? Tidak mungkin para sahabat itu melakukan hal yang dhalalah. Makanya apa? Rasulullah SAW di dalam hadis lain sebagaimana yang beliau bawakan di sini, Nabi kasih apa? Nabi kasih istilahnya apa ya? Rumus lah. Di dalam masalah bid'ah itu tidak semua perkara yang bid'ah itu sesat. Tapi Rasulullah menjelaskan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, bahwasanya apa? Kalau Rasulullah SAW, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu. Ada qaid di situ. Jadi ada rumusnya. Rumusnya apa? Fi amrina hadza ma laisa.
Siapa yang membuat sesuatu yang baru di dalam masalah agama kami ini, malaisa minhu, yang tidak dari agama. Artinya yang tidak ada landasan melalui landasan hukum di dalam agama. Baik itu Al-Quran, hadis, kemudian apa lagi? Landasan hukum kita kan bukan Al-Quran dan hadis saja. Apa? Al-qiyas wal ijma'. Jadi Al-Quran wal hadis wal qiyas. Qiyas itu apa? Mengkiaskan hukum sesuatu yang belum ada di zaman Nabi, tapi kita lihat ilatnya sama nggak? Sebab masalahnya sama nggak dengan perkara yang sudah pernah ada di zaman Rasulullah. Jadi melihat dari ilat namanya. Ilat itu penyakitnya. Atau apa? Dilihat dari ayat yang mengarah kepada perkara tersebut. Itu namanya mengkiaskan. Ya, istimbat. Dia apa? Mengeluarkan hukum dari ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah SAW yang hampir sama. Ya, hampir sama, sebab rusaknya, sebab buruknya, jeleknya itu sama dengan perkara ini. Maka dikiaskan dengan ayat tersebut. Atau ijma'. Ijma' itu kesepakatan para ulama. Ya, jadi bukan cuma Al-Quran dan hadis sudah. Lah, enggak seperti itu. Dan ini apa? Qurunan ba'da qurun, sudah seperti itu dari dulu. Dari sepeninggalan Rasulullah, para sahabat, kalau apa-apa ijma', ngumpul. Memutuskan perkara bagaimana ini? Keputusannya bagaimana? Ini ngeluarin dalil sampai dapat kesepakatan. Itu udah dari dulu. Makanya landasan hukum kita bukan cuma Al-Quran dan hadis saja. Jadi kalau yang bilang udah pokoknya Al-Quran dan hadis saja, ini terlalu kaku di dalam menyikapi agama. Ya, cara beragamanya terlalu kaku. Jadi ada qaid ya, ada rumusnya. Bahwasanya apa? Segala perkara yang baru memang bid'ah, tapi tidak semuanya sesat. Kalau ada landasannya di dalam agama. Seperti contoh apa? Bikin maulid. Bikin maulid, baca kisah, apalagi kisah Nabi. Ya, membaca kisah orang-orang soleh. Itu sudah ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran sendiri mengisahkan tentang orang soleh. Ya, apa? Wa qala rajulun apa? Wa qala alladhi indahu ilm ana atika qabla an yartadda ilaika tarfuk. Siapa ini? Umatnya Nabi Sulaiman disebut di dalam Al-Quran. Orang soleh dari umatnya Nabi Sulaiman. Quran sendiri mengkisahkan tentang orang soleh. Jadi baca kisah orang soleh bagus. Ya bagus. Kalau nggak bagus, Al-Quran nggak mungkin ada di dalam Al-Quran, nggak mungkin diabadikan di dalam Al-Quran. Apalagi baca kisah Nabi. Dalam Al-Quran juga berapa banyak kisah Nabi. Satu. Kemudian apa? Di acara maulid baca Quran. Baca Quran ada dalilnya nggak dalam agama? Sebanyak-banyaknya. Bukan main banyaknya dalil di dalam agama tentang baca Al-Quran. Berarti ada kan? Bacaan Al-Quran ada dalilnya berarti. Kemudian apa? Mau'idhah isinya. Isinya ceramah agama. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling kita berwasiat, memberikan nasihat. Itu juga perintah dalam Al-Quran. Lalu apa yang diributin? Yang dia kata bid'ah, dolalah, yang mana? Oh ini enggak ada, Nabi enggak pernah bikin maulid. Ya segala perkara yang sekarang ini kebanyakan Nabi enggak pernah bikin kok memang. Tapi itu kan kebanyakan inisiatif para ulama. Untuk apa? Kelestarian agama ini sendiri. Bagaimana caranya biar agama ini tetap jaya, tetap terus sampai hari yang dijanjikan Allah SWT. Madrasah, ada nggak zaman Nabi madrasah? Rumah sekolahan, nggak ada zaman Nabi rumah sekolahan. Nah ini kan bagus, ya sama. Semua yang dibikin sama ulama kita dulu, walaupun nggak ada di zaman Nabi, itu semua pasti positif yang ditimbang, bukan perkara yang negatif. Kalau dilihat positifnya lebih banyak, dijalanin. Walaupun kadang ada sisi
ada sisi negatif. Itu pun oknum atau personal lah. Ada orang-orangnya yang negatifnya bukan semuanya. Ya, kalaupun nanti wah di acara maulid campur laki perempuan, ya itu berarti memang dari personalnya yang memang mau begitu. Padahal panitia udah pisahin, udah apa segala macam. Ya dasar emang apa? Orang yang kalau mencari kebenaran itu talibul haq, itu bilang talibul haq yakfihi dalil wahid. Orang mencari kebenaran itu cukup cuma apa? Satu dalil cukup, selesai. Karena dia memang mencari kebenaran. Tapi orang yang mencari-cari kesalahan la yakfihi walau alfa dalil. Enggak bakal cukup walaupun seribu dalil. Karena memang yang dia cari adalah kesalahan. Emang cari koreng. Bagaimana caranya dikorek-korek kan? Enggak bakalan kenyang dia dengan dalil. Tapi kalau orang cari kebenaran, sekali kita bawakan satu dalil, udah selesai, terima langsung. Jadi patokannya kalau nggak ada landasan, nggak ada dalilnya di dalam agama, maka itu perkara yang bid'atun dhalalah. Perkara yang bid'ah lagi sesat. Tapi kalau ada landasannya maka tidak ada. Tahlilan, orang tahlil apa? Satu takziah. Takziah itu diperintahkan di dalam agama. Bahkan hak sesama muslim mengunjungi orang yang ditimpa kematian, keluarga yang ditimpa kematian. Kemudian apa? Baca tahlil. Baca tahlil perintah agama. Baca Yasin ayat Quran. Kenapa harus Yasin? Karena ulama kita pinter, memang benar-benar pinter, nguasain memang benar. Rasulullah bilang Yasin qalbul Quran. Kira-kira jantung itu di dalam tubuh bagian yang paling penting enggak? Paling penting. Orang kalau jantungnya berhenti meninggal. Kalau orang paru-parunya sakit, paru-parunya enggak ada, mungkin masih bisa hidup. Ya, ginjalnya hilang satu, hilang dua, kadang masih hidup. Tapi kalau jantungnya enggak ada, udah enggak ada harapan hidup. Kalau Nabi bilang Yasin qalbul Quran, jantungnya Al-Quran, berarti dia punya kedudukan luar biasa. Ulama kita pilih juga dengan hadis-hadis yang Rasulullah sebutkan tentang keutamaan Yasin yang luar biasa. Khususnya yang berkaitan dengan amwat. Khususnya yang berkaitan dengan orang-orang yang udah meninggal dunia. Enak kita mah udah dipilihin semua. Ya, udah istilahnya apa? Udah tinggal apa? Jalanin, nikmatin hasilnya, nikmatin faedahnya. Ya. Wal bid'u thalatha. Kemudian bid'ah itu terbagi menjadi 3. Nah, kalau ulama fikih mereka membaginya kepada 5. Jadi ta'tarihi ahkamu khamsah. Sebagaimana baca bismillah itu hukumnya 5. Baca hamdalah juga hukumnya ada 5. Bid'ah juga ada 5. Wal bid'ah ghairu hukum. Bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu bentuk perbuatan. Apakah dia perkara yang sudah ada dari zaman Nabi atau dia perkara yang baru setelah sepeninggalan Nabi SAW, itu namanya bid'ah. Barulah nanti dilihat apakah bid'ah ini termasuk yang hukumnya diharamkan, sesat, atau dia justru bid'ah yang mustahab, bid'ah yang dianjurkan bahkan. Nanti kita bisa lihat di sini. Ini ada yang perkara yang memang dianjurkan. Pertama bid'atun hasanah. Bid'atun hasanah, bid'ah yang baik, yang bagus. Nah, bid'atun hasanah ini nanti terbagi kepada 2, yaitu wajib dan sunnah. Nah, bahkan bid'ah pun bisa wajib. Apa itu bid'atun hasanah? Wahiyya ma ra'ahu a'immatul huda. Yaitu apa yang dianggap sama para a'immah, para imam-imam al-huda yang bawa petunjuk, yang diberikan petunjuk, mimma yuwafiqul kitab was sunnah. Ada apa-apa yang cocok dengan Quran dan hadis. Berarti kalau cocok tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Dari segi apa? Min haitsu isaril aslah
anfa. Dari segi memandang, mementingkan perkara aslah yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Oh, kalau begini lebih bermanfaat, baru dijalankan, dikerjakan. Tapi kalau ketika mau melakukan sebuah perkara yang tidak ada contoh dari Nabi, mereka lihat ini tidak lebih bermanfaat daripada tidak membuatnya, tidak membikin, maka mereka tidak akan perbuat, mereka tidak akan jalankan. Min haitsu itharil aslah wal anfa'i wal ahsan. Dari segi memandang untuk apa? Lebih mementingkan al aslah, yang lebih baik, lebih bermanfaat, wal ahsan, ahsan lebih baik. Seperti apa? Wadzalika ka jam'il Qur'an fi mushafin li Abi Bakrin. Itu seperti contohnya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu bikin bid'ah juga. Apa bid'ahnya Sayyidina Abu Bakar? Beliau apa? Mengumpulkan Al-Quran. Karena apa? Di zaman Nabi SAW, Al-Quran itu masih belum berbentuk satu kitab atau dalam satu kumpulan, belum. Masih terpisah-pisah. Ada yang ditulis di tembok, ada yang ditulis di dedaunan, ada yang ditulis di kulit pohon, ada yang ditulis di kulit binatang dan lain sebagainya. Maka Sayyidina Abu Bakar punya inisiatif. Inisiatif ini sebetulnya sudah dari zaman Nabi. Tapi Sayyidina Abu Bakar baru apa? Baru memerintahkannya setelah beliau menjadi Khalifatul Rasulullah SAW. Maka diperintahkan Sayyidina Zaid, para sahabat-sahabat yang memang juru tulis, ya, untuk apa? Ngumpulin, ayo kumpulin, jadikan satu kumpulan mushaf. Itu bukan di zaman Nabi. Nabi nggak bikin, tapi Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Sayyidina Abu Bakar punya pandangan kalau tidak dikumpulkan, yang ada nanti tidak akan lestari. Walaupun Allah Ta'ala nyatakan apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Ta'ala nyatakan Al-Quran itu kami yang menurunkannya dan kami yang akan menjaganya. Tapi yang namanya sesuatu itu ada sebab dan butuh tindakan dari kita manusia. Walaupun andai kata Sayyidina Abu Bakar tidak melaksanakan ini, Allah bakal jaga, Allah bakal pelihara Al-Quran. Tapi tidak seperti yang kita bisa nikmati sekarang. Baca Al-Quran sudah bentuk di dalam apa? Di dalam mushaf namanya. Ya, Quran yang sudah berbentuk lembaran demi lembaran. Itu namanya mushaf. Kalau Al-Quran itu wahyu itu sendiri, itu namanya Al-Quran. Makanya Al-Quran laisa bi kalam. Al-Quran itu bukan dengan apa? Suara, bukan. Kalamullah laisa bis saut. Kalam Allah itu tidak berbentuk suara, tidak juga berbentuk tulisan, bukan. Jadi kalam makhluk, bukan. Firman Allah makhluk, bukan. Ya firman Allah itu, ya bersama Allah itu sendiri, zat. Ya, zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti Sayyidina Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Kemudian wa nasbid diwan, dibikinnya mimbar. Sayyidina Umar itu bikin mimbar. Jadi mimbar untuk apa? Bukan mimbar ini, bukan. Karena mimbar yang seperti ini di zaman Rasulullah SAW itu cuma 2 tangga saja, cuma 2 tangga. Kemudian ditambah di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan Sayyidina Abu Bakar tidak berani duduk di tingkatan yang Rasulullah SAW duduk. Sayyidina Abu Bakar duduk di tingkatan 1 di bawah Rasulullah SAW duduk di atas mimbarnya. Sayyidina Umar pun sama. Sayyidina Umar nggak berani duduk di tingkatannya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar duduk di bawahnya dan kakinya diletakkan di tanah di bawah. Sampai di masa Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan kembali lagi
beliau duduk di tempat duduknya Rasulullah SAW di atas mimbar. Wa nasbud diwan wa salat tarawih li Umar jamaatan ya. Di zaman Sayyidina Umar bikin podium namanya. Kemudian apa? Dan salat tarawih dilaksanakannya salat tarawih secara berjamaah. Kenapa Sayyidina Umar waktu itu lihat ketika Sayyidina Umar masuk ke masjid Rasulullah SAW itu kelompok-kelompok, ini lagi salat tarawih, lalu ada lagi di sana lagi salat tarawih. Andai kata ini disatukan dengan orang yang bacaan Al-Qur'annya bagus, suaranya bagus, itu lebih baik kata Sayyidina Umar. Dapat fadilah pahala berjamaah lebih banyak. Maka diperintahkanlah oleh Sayyidina Umar Ibn al-Khattab untuk dilaksanakan secara berjamaah bersama-sama. Jadi mulainya sholat tarawih berjamaah bukan di zaman Rasulullah SAW, bukan di zaman Nabi. Nabi nggak sholat tarawih secara berjamaah, kecuali cuma 3 malam. Rasulullah keluar dari rumahnya di malam Ramadan, kemudian ada beberapa sahabat lihat Rasulullah sholat, mereka ikut, nggak banyak. Besok harinya tersebar. Ini kepada beberapa sahabat Rasulullah SAW sholat tarawih malam-malam setelah apa? Di malam Ramadan beliau keluar melaksanakan sholat sunnah. Akhirnya makin ramai. Malam ketiga lebih ramai lagi. Akhirnya Rasulullah nggak keluar. Rasulullah hanya melaksanakan sholatnya di rumah saja. Takut kenapa? Takut nanti sholat tarawih jadi wajib. Jadi Rasulullah selalu itu apa? Menimbang perkara umatnya, yang dipikirin umatnya. Dan Nabi tahu umatnya ini bukan seperti umat Nabi-Nabi sebelum beliau. Jadi Rasulullah nggak keluar sampai akhir daripada Ramadan. Rasulullah SAW keluar i'tikaf. Kemudian wa tartibul mushaf. Nah, di masa Sayyidina Abu Bakar itu dikumpulkan tapi belum tersusun rapi. Jadi mushaf ini kalau kita baca sejarah Al-Quran sampai seperti sekarang ini, itu mengalami banyak peningkatan istilahnya. Jadi bukan perubahan, bukan dirubah, tapi mengalami banyak proses sampai sempurna seperti sekarang. Sampai ada harokatnya, sampai ada hukum tajwidnya sekarang nih ya, keluar lagi apa? Ngeluarin apa? Kode-kode untuk iglabnya apa segala macam. Subhanallah ya. Karena Allah janjikan Allah bakal jaga. Jadi terus lestari, bahkan terus meningkat ya. Jadi di masa Sayyidina Abu Bakar hanya dikumpulkan saja, belum tersusun dengan rapi. Kapan disusun dengan rapi? Di masa Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi tersusun Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah, kemudian surat dan seterusnya ila An-Nas. Wal adzanil awwal yaumul jum'ah li Utsman. Kemudian diadakannya azan pertama di masanya Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi kalau dulu di masa Rasulullah SAW Jumatan itu hanya 1 kali azan saja. Kenapa Sayyidina Utsman bikin 2 kali azan? Karena di masanya Sayyidina Utsman itu beliau mulai memperhatikan umat Islam, mulai banyak lebih perhatian sama pasarnya daripada sama Jumat. Jadi udah mulai berkurang orang-orang yang hadir Jumat dari jam 9 pagi. Ya, bahkan disebutkan mereka sebagian ada yang dari subuh. Berangkatnya masih gelap, pulangnya nanti udah habis Jumatan. Nah, di masa Sayyidina Utsman mulai berkurang. Orang-orang mulai sibuk dengan pasarnya. Bahkan sampai ketika sudah dikumandangkan azan, ada yang masih sibuk di pasarnya. Akhirnya apa? Sayyidina Utsman punya inisiatif. Oh, kalau begitu kita bikin azan 2 kali lah. Biar pertama ngingetin orang pasar bahwasanya apa? Sebentar lagi khatib sudah mau naik khutbah. Bagus gak? Bagus, aslah, lebih baik, lebih bermanfaat, ya kan?
Jadi makanya di dalam kaidah, dan ini bisa jadi pegangan buat kita untuk apa saja perkara yang baru. Walaupun di zaman kita nanti belum ada ulama kita yang ngasih contoh, tapi kita lihat ini bagus, manfaat, maka apa? At-tamassuk, apa? Al-akhdhu bil jadidil aslah. Kita boleh mengambil perkara yang baru, tapi dia aslah, lebih baik, lebih bermanfaat, lebih bagus. Tapi ingat, wat tamassuk bil qadimis shalih. Tetap kita berpegang dengan perkara yang lama yang bagus. Kalau tadi kan lebih bagus, boleh kita ambil. Tapi yang lama jangan ditinggal. Yang lama tetap kita pegang. Wal adzan yang ujum ali sayyidina Utsman wa ahkamu qitalul bughah, dan membunuh orang-orang yang apa? Memberontak. Ada orang-orang muslim pemberontak. Memberontak pemerintahan Islam. Ya, pemerintahan yang benar, yang menjalankan syariat agama betul-betul. Terus ada yang memberontak, ada yang membelot. Ini Sayyidina Ali memerangi mereka. Nah, di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini belum ada di zaman Nabi SAW. Karena di zaman Nabi ada munafik, tapi nggak berani apa? Nggak berani berontak, nggak berani membelot berterang-terangan begitu. Terjadinya di zamannya setelah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Maka Sayyidina Umar bin Al-Khattab waktu apa? Waktu tanya sama Sayyidina Hudzaifah kalau tidak salah. Yang Sayyidina Hudzaifah jelaskan tentang apa? Tentang mimpinya, beliau melihat pintu, yang mana pintu itu hancur. Lalu Sayyidina Umar tanya, itu hancurnya hancur seperti sendiri atau didobrak? Kata Sayyidina Hudzaifah, itu hancurnya didobrak. Maka apa takwilnya? Bahwasanya sepeninggalan nanti, setelah peninggalan Sayyidina Umar bin Khattab, itu mulai bermunculan secara terang-terangan orang-orang yang apa? Yang memberontak. Ya, memberontak dengan kepemerintahan Islam yang sah, yang benar. Jadi terjadinya setelah siapa? Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala. Nah, di masa Sayyidina Ali barulah beliau punya inisiatif untuk memerangi orang-orang yang memberontak. Kalau di masa Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq juga perintahkan kepada kelompok yang apa? Mani'uz zakah, yang enggak mau ngeluarin zakat. Enggak mau ngeluarin zakat. Di masa Rasulullah enggak ada. Semuanya takut. Dan ada yang beranggapan, oh zakat itu kan untuk Nabi. Nanti setelah Nabi meninggal, udah enggak wajib lagi kita ngeluarin zakat. Inilah yang diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi intinya apa? Al-Khulafaur Rasyidin, mereka sendiri melakukan bid'ah, tapi karena mereka pahamnya benar, pahamnya enggak salah. Jadi perkara yang bid'ah itu tidak selalu sesat. Perkara bid'ah bisa jadi wajib untuk menjaga kelestarian ilmu agama, ya, menjaga Islam ini sendiri, bagaimana agar terus lestari, itu wajib, hukumnya wajib jadinya, bukan lagi sunnah. Kemudian watsaniyah bid'atum madhmumah. Insyaallah nanti kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan sehat afiat dalam taat dan ibadah, amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang mau ditanya, mau diperjelas? Jelas ya? Ya. Ulama yang bagaimana yang dibilang al ulama warasatul anbiya? Itu ulama yang Allah Ta'ala nyatakan innama yakhshallah min ibadihil ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulama yang khasyah, yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi khasyah itu apa? Al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahlu. Ilmu itu secara keseluruhan adalah rasa takut kepada Allah. Kita bisa tahu ini orang benar-benar ulama kalau dia takut sama Allah.
Kalau ditakut sama Allah ini berarti benar-benar ulama. Tapi kalau yang terkadang giliran orang yang salah dia ribut. Tapi kalau dia yang salah dia cari apa? Dia cari-cari pembenaran. Nah, ini hati-hati ya. Ini bukan bukan ulama yang benar yang model begini. Dan rasa takut itu terkadang dan keseringan terlihat dalam zahirnya. Cara dia bagaimana bermuamalah, apalagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Al-Fatihah bil qabul tamam min kulli usul ma'mul la hadratir Rasul bil batul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirr al-Fatihah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.